वेलकम टू रीसेंट टाइम्स। मैं मामून रशीद अज फिर हाजिर हाँ एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और एक बेहतरीन परसनैलिटी के नाम। अज जिस परसनैलिटी को आप मिल रहे हैं वो आप कह सकते हैं कि किसी इंट्रोडक्शन के मुहताज नहीं। पिछले 20 साल तो लगातार एजुकेशन फील्ड के बहुत सारे बच्चों को कोचिंग दी है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। खास तौर पर अगर आप गल करिए मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वास्ते मिस्टर सरमद शरीफ का जो नाम है नवा नहीं है और वो पुरानी है। अज आप गल करांगे सरमद जी दे और जानांगे खास तौर पर जो मेडिकल के रिलेटेड कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स हैं, किहड़े किहड़े एग्जाम्स हैं, किवें उन्होंने तैयारी करनी चाहिए है कि एक मेडिकल फील्ड का बच्चा सिविल सर्विसिज जा सकता है, कॉम्पीटिशन के जो दूसरे अपने कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स उन्होंने तैयारी कर सकता है। उहदे कोल की ऑप्शनस हैं आप गल करते हैं सरमद जी दे। सरमद साहब वेलकम है तुहाडा साडे चैनल रीसेंट टाइम दे विच। थैंक यू सर। चाहूँगा थोड़ी पहले तो अपने बारे में अपनी अकेडमी के बारे जानकारी दो जी। सब तो पहले तो जी मैं थोड़ी टीम रीसेंट टाइम्स का अपने इंस्टीट्यूट के अंदर वेलकम करदा और अपने वालों जी आया कहता। तो जे मैं अपनी गल करा जी तो माई सैल्फ सरमद शरीफ मैनू इस फील्ड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स हो गया जी। जो साइंस का फील्ड है जिसे मैडिकल आ गया, इंजीनियरिंग आ गई, एग्रीकल्चर आ गया, मतलब जो साइंस नाल रिलेटेड फील्ड है ये मैं लगभग पिछले 20 साल तो कोचिंग प्रोवाइड कर रहा। मतलब जो स्पैशली साढ़े +1 तो स्टार्ट हो जाता है मैडिकल नॉन मैडिकल जिमें सारे जानते आप वो कैमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथमैटिक्स होंगे ने। मेरा खुद अपना जो सबजैक्ट है वो कैमिस्ट्री है। और थैंक गॉड के शहर के अंदर या अपना जो मलेरकोटले का काफ़ी 20 किलोमीटर का रेडियस है वो हूँ तक काफ़ी डॉक्टर अच्छे अपनी जगह पर अपन सेवावां निभा रहे हैं। MBBS के अंदर, BMS के अंदर, BDS के अंदर एंड इंजीनियरिंग के अंदर बहुत बच्चे इतने भी वेल सैटल्ड हैं। मेरे को पढ़ के फॉरन चले गए हैं एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर सर और वैटरनरी साइंस के अंदर। मतलब कोई भी फील्ड इदा का नहीं है जोड़ा तुहानूं ओमेगा ट्यूटोरियल का स्टूडेंट जिथे ना मिले। सर अगर आप कॉम्पीटिशन की गल करिए कि एक बच्चा जो +2 मैडिकल करता है वो वास्ते उस तो बाद की ऑप्शनस होंगे? देखो सर ये तो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है जी। +2 तो बाद जो आप गल करिए एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। एक आप कह देते कि छोटे जे लफ्ज़ भी की अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। हुण जे आप इत्थे अपने शहर की गल करिए तो साडे बच्चे या साडे जिहड़े इत्थे दे लोग है वो यही समझते हैं कि मैडिकल लैन का मतलब MBBS कर लैनी या BDS कर लेना। लोगों को बस यही दो लाइन्स के बारे पता है। बट अगर मैं कल मैडिकल की गल करता मैडिकल तो बाद +2 तो बाद बहुत सारी ऑप्शंस है। देखो MBBS हो गया, BDS हो गया, आयुर्वैदिक का फील्ड हो गया जिन्होंने जोड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप कह लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इक्विवेलेंट टू MBBS कर दिता और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा ने। एंड बच्चे मेरे जोड़े है मेरे स्टूडेंट निकल के इतने अपने मलेरकोटला शहर के अंदर एटलीस्ट 20+ स्टूडेंट बैठे होंगे जोड़े जॉब कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर है। उस तो इलावा साढ़े कोल होम्योपैथी का फील्ड आ जाता है जी, यूनानी मेडिसिन का ये आ गया मेडिसिन नाल मतलब रिलेटेड मेडिकल नाल रिलेटेड। उस तो इलावा बायोटैक्नोलॉजी का फील्ड है जी। हॉर्टिकल्चर मेरे ख्याल 5% लोग शायद जानते हो इस लाइन के बारे भी हॉर्टिकल्चर है कि और ये कोर्सिस कितने प्रोवाइड कराए जाते हैं। बायोटैक्नोलॉजी हो गई, बायोकैमिस्ट्री हो गई, बायोफिजिक्स हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई। तो मतलब इसकी लिस्ट बड़ी लंबी हो जानी है जी जो आप ये बारे गल करिए। बहुत ही वास्ट फील्ड है। गल की है द थिंग इज लैक ऑफ नॉलेज। और कितना कितने मैं अपने वर्गे बंदे भी रिस्पोंसिबल समझदा भी असी ठीक है इतनी अपनी जगह से कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बट जोड़े लोग साढ़े को चल के नहीं आते उन्होंने तक भी इस मैसेज को सानू पहुँचाना चाहिए। मैं ये इन फ्यूचर कुछ प्लैनिंग कर रहा हर बच्चे तक चाहे साढ़े को आता है या नहीं आता हर बच्चे तक उन्होंने पता हो कि आफ्टर +2 जो मैडिकल है वो की अपॉर्चुनिटीज़ ने ये MBBS या BDS तो इलावा एटलीस्ट 20-25 कोर्सिज है जी। तो बहुत लंबी लिस्ट है सर ये बारे ये पूरा 1 घंटे का लैक्चर दिता जा सकता है। दूसरे पासे जो असं इंजीनियरिंग की गल करिए मतलब जोड़े स्टूडेंट +2 करते हैं विद नॉन मैडिकल उन्होंने मतलब बायो की जगह मैथमैटिक्स आ जाता है। तो पहला सीगा ट्रेंड एक बहुत बड़ा कि बच्चे बीटेक करते थे या बीटेक ही मेन कोर्स होंगे सी। बीटेक इन डिफरेंट फील्ड्स मतलब कंप्यूटर हो गया, इलैक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया। बट
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮਾਮੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ NDA। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਖੁਦ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ NDA ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। NDA ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਨੇਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ NDA ਇੱਕ +2 ਇਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਆਫੀਸਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨੇਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਨੇਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਔਰ 3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ NDA ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਫੀਲਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਿਊਟਡ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ICAR ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ PAU ਹੈ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ PAU ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MBA ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BSc ਪਲੱਸ MBA, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆ ਮਾਮੂਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕੇ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ, ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, IAS ਹੈ, IPS ਹੈ, IRS ਹੈ ਜਾਂ PCS ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, UPSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਾ, IPS ਅਫਸਰ ਬਣਾ, ਤੇ ਬਟ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਮੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 8th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ 8 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 8th ਕਲਾਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਬਸ ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੋ, ਦੇਖੋ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 30+ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ IFS ਦੀ, IRS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 8th ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਔਰ 8th ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ 8th ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਇੰਸ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਬਾਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕਲੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਔਰ ਬਾਇਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ 0 ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਓਮੇਗਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 8th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ,
ਬਾਇਓ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬਾਇਓ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਾਲਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ, ਹੇਅਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆ ਗਈ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਸਐਸਟੀ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਟਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਐਸਐਸਟੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 8th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਈਅਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੋਮ April, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 9th 10th 8th 9th 10th। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਆਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ 8th 9th 10th +1 +2 ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਇਅਰਸ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ IPS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ IAS ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ MBBS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ IAS IPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSc ਵਗੈਰਾ PhD ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖੁਆਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ 8th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਮੈਂ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਣਨਾ, ਆਹ ਬਣਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਲ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਇਲਟ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਉਡਾਈਏ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਬਣਾਓ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਓਮੇਗਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ ਨੀਟ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ PMT ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਨੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ MBBS ਦੇ ਲਈ ਤੇ BDS ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ BMS ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ PGI ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਫਟਰ +2 ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ 4 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ CMC ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਏਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDA ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਟਰ +2 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੀਸ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਈਨੈਸ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਫੋਰਨਰ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਸਪੋਜ਼ 5 ਮਿੰਟਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਾਮੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਾ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ YouTube ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ Facebook ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਆਵਰਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਫਰੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਣੇ। ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਫੋਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਔਨ ਦ ਸਟੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਮਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਵਾ। ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੌਲੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਵੀ ਏਮ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਟਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜੋ ਓਮੇਗਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ 10, 12, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ
ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਾਲ ਹਿਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਮ ਟੂ ਹਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।